ሰላም የዚህ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች በሙሉ በባለፈው እንግዲህ ስለ ክላሲካል ኮንዲሽኒንግ በባለፈው ቪዲዮአችን አይተናል። በዛሬው ዕለት ደግሞ ኦፐራንት ኦር ኢንስትሩመንታል ኮንዲሽኒንግ የሚለው ምን ይመስላል የሚለውን ለማየት እንሞክራለን። Operant condition is learning in which the voluntary response is strengthened or weakened depending on its favorable or unfavorable consequence የምንለው ነው። እንግዲህ በባለፈው ቪዲዮአችን ክላሲካል ኮንዲሽኒንግ ያየንን ከቮሉንታሪን ወደ ኢንቮሉንታሪ ማድረግ ነው። ቮሉንታሪ የነበረውን ወደ ኢንቮሉንታሪ ሪስፖንስ እንዲሰጥ ማድረግ ነው። ነገሮችን ወይም እሳቶች ሊሆን ይችላል ሰዎችም ቮሉንታሪ ሪስፖንስ የሚሰጥ ይዋሉት ወደ ኢንቮሉንታሪ ሪስፖንስ እንዲሰጡ ማስገደድ ነበር። እዚህ ጋር ደግሞ ኦፐራንት ኮንዲሽኒንግ ወይም ኦፐራንት ኮንዲሽን የምንለው ደግሞ learning in which voluntary response is strengthened or weakened ቮሉንታሪ የሆኑ እነዚህ አስበንበት የምናደርጋቸው ነገሮች እነዛ strengthened ወይም weakened ማድረግ ነው። depending on its favorable or unfavorable consequence ኮንሲኩዌንሳቸው ጥሩ ከሆነ ምን እናደርጋቸው ስትሬንግዝ እናደርጋቸዋለን። ኮንሲኩዌንሳቸው ባድ የሚሆን ከሆነ ወይም አንፋቮር የሚሆን ከሆነ ምን እናደርጋቸዋለን ዊክ እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። በዚህ በኦፐራንት ኮንዲሽኒንግ በምንለው ማለት ነው። we say that a response has been strengthened or weakened response strengthened ወይም weakened ሆኗል የምንለው we mean that it has been what made more or less likely to recur regularly እንዲደጋገም ማድረግ ወይም እንዳይደጋገም ማድረግ ማለት ነው። the emphasis on the environmental consequence is at the heart of operant conditioning. the emphasis on environmental consequence እንደዚህ አካባቢያዊ የሆኑ ኮንሲኩዌንሶች የምንላቸው እነዚህ በማን ናቸው? at the heart of what operant conditioning ናቸው። ኦፐራንት ኮንዲሽኒንግ እንግዲህ ከባዱ ሚና የሚጫወተው እንግዲህ በኢንቫይሮንመንታል ኮንሲኩዌንሶች ነው ማለት ነው። is called instrumental conditioning ይባላል። in operant conditioning the organism's response operate or produce effect on the environment. in operant conditioning the organism's response operates or produce effect on environment. They operate on the environment. This effect in turn influence whether response will occur again. This influences whether the influence will occur. እንዲደጋገም እንዳይደጋገም ተጽዕኖ ያመጣል ማለት ነው። in operant conditioning the organism's response operate or produce effect on the environment. Unlike classical conditioning, unlikely in which the organism's behavior are natural. The organism's behavior are natural and biological response to the presence of stimuli such as food, ሊሆን ይችላል water ሊሆን ይችላል pain ሊሆን ይችላል። operant conditioning እነዚህ applies to a voluntary response. It applies to a voluntary response which an organism perform deliberately. The organisms perform deliberately to produce desirable outcomes. እዚህ ጋር እንግዲህ deliberately ነው ኦርጋኒዝሞች እንዲያደርጉት ሙያው እንዲያደርጉት ያን ነገር ስትሬንግዝ እንዲሆኑ ወይም እንዲበረታቱ ወይም ዊክ እንዲሆኑ የምናደርገው። unlike classical conditioning which is original behavior are natural ነው። በክላሲካል ኮንዲሽኒንግ እንግዲህ ኦሪጂናል ቢሄቪየሩ ምንድን ነው? ናቹራል ወይም ባዮሎጂካል ነው። ሪስፖንስ to the presence of stimuli such as food ሊሆን ይችላል ዋተር ኦር ፔን ሊሆን ይችላል ህመም ሊሆን ይችላል። በት በኦፐራንት ኮንዲሽኒንግ ጊዜ ምንድን ነው? applies to voluntary response ነው። ቮሉንታሪ የሆኑ ሪስፖንሶች ላይ which an organism perform deliberately አስቡበት ኦርጋኒዝሙ ዲዛይረብል አውትካም እንዲመጣ ጥሩ ነገር ለማምጣት ታስቡበት የሚደረግ ነገር ነው። እዚህ ጋር ኦፐራንት ኮንዲሽኒንግ ላይ የምናየው ግን ክላሲካል ግን ምንድን ነው ፊዚዮሎጂካል ሪስፖንስ ነው እንዲያመጡ ማድረግ ነው። ኢንቮሉንታሪ የሆነ ሪስፖንስ ሊስት እንዲያደርጉ ማድረግ ነው። ግን በዚህ በኦፐራንት ኮንዲሽኒንግ ግን ኦርጋኒዝሞች ምንድን ነው ቮሉንታሪ የሆነ ሪስፖንስን ምንድን ነው ፐርፎርም እንዲያደርጉ deliberately to produce desirable outcome
produce a desirable outcome. The term operant emphasizes this point. The organisms operate on its environment to produce desirable outcome. እንግዲህ ኦርጋኒዝሞች እንግዲህ ዲዛይረብል የሆነ አውትካም እንዲያመጡ ምን ይሆናሉ? እዚህ ጋር ኢፌክት ይደረግባቸዋል በኦፐራንት ኮንዲሽኒንግ ማለት ነው። those organisms operate on its environment to produce desirable outcome ለማምጣት operant conditioning is at work when we learn the telling industry can brings about prize or that studying hard result in good grade. ጠንክሮ ማጥናት ልክ ምንድን እንደሚያመጣው ጥሩ ውጤት እንደሚያመጣው ሁሉ እዚህም ቮለንታሪ የሆነ ልክ አሁን ጠንክሮ ማጥናት ቮለንታሪ የሆነ አክሽን ነው። ቮለንታሪ ነው። አስበበት ነው ብታጠና ጠንክረ ብትማር አስበበት ነው። ስለዚህ ጉድ ግሬድ ታመጣለህ። ይሄ ደግሞ ምንድነው አውትካሙ ዲዛይረብል የሆነ አውትካም እንዲመጣ ማድረግ ነው። ሶ ቢሳይድ ቢፍ ስኪነር የምንላቸው the very renowned proponent of operant conditioning ናቸው። በተለያየ ኤክስፐሪመንት ሰርተዋል። ቢፍ ስኪነር የምንላቸው argued that to understand behavior we should focus on the external cause of an action ያለው to understand behavior. In order to understand the behavior, we should focus on the external cause of an action and the action's consequence. We are going to focus on the external cause of an action and the action's consequence. What's the action's consequence? To explain behavior, he said that we should look outside the individual, not inside. We should look outside. Not look inside. Don't look inside. So in Skinner analysis, response or operant can lead to three types of consequences such as a neutral consequence, reinforcement and punishment. በስኪነር እንግዲህ ስኪነር የምንለው ሰውዬ እንግዲህ ቢኤፍ ስኪነር እንግዲህ ብዙ ኤክስፐሪመንቶች ሰርተዋል። በቢሄቪየሪዝም እንግዲህ አይተነዋል። ቢሄቪየሪዝም ላይ ቲዮሪ ላይ ምን ሲል እንደነበር we have to focus ቢሄቪየሪዝም ፎከስ የሚያደርገው ኢንፑቱ ወይም ኢንቫይሮንመንቱን ነው እንጂ እና አውትፑቱ ወይም ቢሄቪየሩን ነው እንጂ ኢንሳይድ ምን ኮንሲደር አያደርግም። እዚህ ጋር ምን ይለዋል? to explain behavior አለ። ቢሄቪየርን ኤክስፕሌን ለማድረግ we should look outside ወይም ኢንቫይሮንመንቱን ነው የሚለው ወይም አውትፑቱ ቢሄቪየሩን ለማየት እንግዲህ የሚያስፈልገን አውትሳይድ ማየት ነው። ኢንሳይዱ ወይም ሜንታል ፕሮሰሱን የሆነ ፕሮሰሱን ማየት አያስፈልገንም ነው የሚለው። ሶ ስኪነርስ አናላይዝ ሪስፖንስ ኦፓርት ካን ሊድስ ቱ ስሪ ኮንሲኩዌንስ ያላቸዋል። እንግዲህ ስሪ ኮንሲኩዌንስ አሉት ነው የሚለው። ሰቻስ ኒውትራል ምንለው አለ፣ ሪኢንፎርስመንት ምንለው፣ ፓኒሽመንት ምንለው አለ። ዋትስ ኒውትራል ኮንሲኩዌንስ ምንለው? that does not alter the response. ኒውትራል ኮንሲኩዌንስ ምንለው? does not alter the response. ሪስፖንስ ማምጣት ማይችል ሪስፖንስ ማያመጣ ምንለዋል? ኒውትራል ስቲሙለስ እንለዋለን። ሪኢንፎርስመንትስ ምንድን ነው? የሚያበረታታ ነገር የሚያጠነክር ነገር ማለት ነው። ሪኢንፎርስ ጊቪንግ ፎርስ ማለት ነው። ዛት ስትሬንግዝስ ሪኢንፎርስመንት ማለት ጊቪንግ ስትሬንግዝ ኤንድ ሪስፖንስ ኦር ሜክ ኢት ሞር ላይክሊ ቱ ሪኪር ሜክ ኢት ሞር ላይክሊ እንዲደጋገም ነው ነገሮች የምናደርገው። ሪኢንፎርስመንት ኢዝ ኤን ኢቨንት ነው። ሪኢንፎርሰር ኢዝ ኤን ኢቨንት ዛት ኢንክሪዝ the probability that the behavior that produce it will be repeated. እንዲደጋገም ነው የምናደርገው። ይሄ ሬንፎርስ የሚለው እንዲደጋገም ነገሮች እንዲደጋገሙ የሚያደርግልን ነው ሬንፎርሰር የምንለው። there are two basic type of reinforcer or reinforcing stimuli. ሁለት ታይፕ ኦፍ ሬንፎርሰር ወይም ሬንፎርሲንግ ስቲሙሊዎች አሉ። ፕራይመሪ ኤንድ ሰከንዳሪ የምንላቸው ናቸው። ሁለት አይነት ሬንፎርሲንግ ስቲሙሊ አሉ። ፕራይመሪ ኤንድ ሰከንዳሪ የምንላቸው ናቸው። ፕራይመሪ ምንድነው? ሰከንዳሪ ምንድነው? ለማየት እንሞክር። እንግዲህ ፕራይመሪ ሬንፎርሰር ምንላቸው ምንድናቸው ስንል ፕራይመሪ ሬንፎርሰር ፉድ ላይክ ፉድ ፕራይመሪ ሬንፎርሰር ላይክ ፉድ ዋተር ላይት ሊሆን ይችላል። ስትሮኪንግ ኦፍ ስኪን ሊሆን ይችላል። ኮምፎርቴብል ኤር temperature are naturally reinforcing because they satisfy what biological need ኒዳችን ወይም
ለመኖር survival, they are needing for our survival ከሆኑ they are primary reinforcer ናቸው። ለምሳሌ የሆነ ውሃ ሲጠማን ውሃ ያስፈልገናል፣ ሲርበን ፉድ ያስፈልገናል። እንደዚህ እንዲሁ ነው ፔን እንዳይሰማን ደግሞ ቆዳችን እንዳይመታ እንፈልጋለን። እንደዛ አይነት ነገር እነዚህ ምንድን ናቸው? ፕራይመሪ ሬንፎርሰር ናቸው። ስትሮኪንግ ኦፍ ስኪን፣ ኮምፎርታብል ኤር፣ ንጹህ አየር፣ እነዚህ ቴምፕሬቸር የሚላቸው ናቹራል ሬንፎርሲንግ በት because what they satisfy a biological need. They are what therefore known as primary reinforcer ናቸው። they are called a primary reinforcer. What are primary reinforcers? Primary reinforcers in general have the ability to what strengthen behavior without prior learning. እንግዲህ በፊት ከመማራችን በፊት እነዚህ ባዮሎጂካል የምንላቸው ምንም መማር ያስፈልገን ሲጠማን ምግብ እንደሚያስፈልገን እናውቃለን። ሲጠማን ውሃ እንደሚያስፈልገን፣ ሲርበን ምግብ እንደሚያስፈልገን እናውቃለን። ስለዚህ ለርኒንግ ያስፈልገን without what prior learning and they are what satisfy our biological need እንላቸዋለን። ሰከንዳሪ ሬንፎርሰር የምንላቸውስ ምንድን ናቸው ስንል behaviors can be controlled by secondary reinforcer. behavior በሰከንዳሪ ሬንፎርሰር ኮንትሮል ሊደረግ ይችላል። the reinforcer behaviors because of their prior association with primary reinforcing stimuli. because of prior associations of primary reinforcing stimuli እነዚህ ደግሞ prior association ናቸው። prior association ለምሳሌ ገንዘብ ካለ ምንድነው ምግብ መግዛት እንደምንችል እናውቃለን። ስለዚህ ገንዘብ ያስፈልገናል ብለን እናውቃለን። money, prize, appraisal, good grade, award, guys are common secondary reinforcer ናቸው። እነዚህ እንግዲህ አሶሺዬቲቭ ናቸው ከፕራይመሪ ጋር ማለት ነው። እነዚህ ፕራይመሪ የምንላቸው ግን ሰርቫይቫል ኒድ ናቸው። ሰርቫይቫል ኒድ ቦዝ ፕራይመሪ ኤንድ ሰከንዳሪ ሬንፎርሰር የምንላቸውም ደግሞ ምን ሊኖራቸው ይችላል? ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ የሚባል ነገር ሊኖራቸው ይችላል። ዋት ኢዝ ፖዚቲቭ ሬንፎርስመንት ኤንድ ዋት አር ኔጌቲቭ ሬንፎርስመንት የሚለውን ስናይ ፖዚቲቭ ሬንፎርስመንት ኢዝ ዘ ፕሮሰስ ዌርባይ presentations of stimulus makes the behavior more likely to recur. እንግዲህ more likely to recur የሚያደርግልን ወይም the presentations of a desirable ወይም pleasant stimuli to strengthen behavior የሆነ ነገር ምንወደው ምንፈልገው ነገር ሲጨመርልን presentations of stimuli makes behavior more likely to occur again. እንዲደጋገም ምንወደው desirable የሆነ the presentations of desirable or pleasant stimulus to strengthen behavior ማለት ነው positive reinforcement ማለት። for example the parent buy clothes to the child when he or she score good grade. ለምሳሌ ጥሩ ውጤት ስናመጣ እንደዚህም ልብስ የሚገዛልን ምናምን ላፕቶፕ የሚገዛልን ስልክ የሚገዛልን ከሆነ ያን ምንድነው ይሄ ፖዚቲቭ ሬንፎርስመንት እንለዋለን። it makes the behavior to more likely to recur again እንዲደጋገም እናደርጋለን። ኔጌቲቭ ሬንፎርስመንትስ ምንድን ነው? ኔጌቲቭሊ እንዴት ነው ሬንፎርስ ማድረግ የምንችለው ስንል is the process whereby terminations of an aversive መጥፎ የሆነ ነገር ማንፈልገው ተርሚኔት እንዲቆም ምንፈልግ terminations of an aversive stimulus makes the behavior more likely to occur. የሆነ ማንፈልገው ነገር እንዲቆምልን ምንድነው ምናደርገው ነገር እንዲቆምልን ምንበረታታ። the basic principles of negative reinforcement is that eliminating something aversive or bad የሆነ ማለት ነው can itself be reinforcer or reward. ይህ መጥፎውን ነገር ማቆማችን በራሱ ምንድነው ሪዋርድ ነው። አንድ ሪዋርድ ሬንፎርሰር ነው። ይሄው መጥፎ ነገር እንዲከላልን for example if someone nags you all the time to study but stop nagging when you comply your study is likely to increase because you will then avoid studying. አንድ ተማሪ አለ ለምሳሌ አንብብ እየተባለ ሁሌም የሚጨቀጨቅ ተማሪ አለ። ያንን ጭቅጨቃውን ለማቆም ሲል እንዳይጨቀጨቅ ቤተሰቦቹ እንዳይነዘንሱ ሲፈልግ ምን ይሆናል? ያጠናል። ያ ማጥናቱ ምንድነው your studying
ላይክሊ ቱ ኢንክሪዝ ነው። ይህ ላይክሊ ኢንክሪዝ ያደርጋል ወይም አጌን ኦከር እንዲያደርግ ያደርገዋል፣ እንዲደጋገም ያደርገዋል። ኢት ሜክስ ላይክሊ ቱ ኦከር አጌን እንዲያጠና። ኢት ሜክስ ስቱደንት ቱ ሪድ ሞር አጌን ኢን ደ ኪ ያደርገዋል። ቢኮዝ ዩ ዊል ዘን አቮይድ ዘ ናጊንግ። ከዛ አይጨቀጨቅም። ካጠና ምንም አይባል፣ ቤተሰቡ ምንም አይለውም። ስለዚህ ያን መጨቅጨቁ ማቆሙ በራሱ አንድ ምንድነው ሪዋርድ ነው ወይም ሬንፎርሰር ነው ይለዋል። ዚስ ኢዝ ዘ ዲፈረንስ። አንድ ኦልሶ ወይም በሌላ አባባል ኔጌቲቭ ሬንፎርስመንት ምንድን ናቸው? ዘ ሪሙቫል ወይም ዊዝድራዋል ኦፍ አንዲዛይረብል ኦር አንፕሌዛንት ስቲሙለስ ስትሬንግዝ ዘ ቢሄቪየር። ይህኛው ሪሙቭ ማድረግ ነው። ይህ ናጊንግ የምንለው መጨቅጨቁ ሪሙቭ ማድረግ ነው። ቢኮዝ ኢትስ ዋት ምንድን ነው አንዲዛይረብል ወይ አንፕሌዛንት ነው። መጨቅጨቅ መጥፎ ነገር ነው። ስለዚህ ያን ነገር ዊዝድራው ሲደረግ ወይም ሪሙቭ ሲደረግልን ምንድን ነው ሬንፎርስ ወይም ስትሬንግዝ እንደረጋለን። ቢሄቪየራችን ስትሬንግዝ ይሆናል። ማጥናታችን ይጠናከራል። ሪሙቫል ኦፍ ኖይዝ አራውንድ ዘ ስተዲንግ ሩም ሊሆን ይችላል። እነዚህ ሪሙቫል ኦፍ አራውንድ ዘ ስተዲንግ ሩም፣ እነዚህ ረብሻዎች በክላስሩም ሲቀንሱ ልክ እንደዛ አይነት ነገር። ዚስ ካን ቢ ዋት አን ኤግዛምፕል ኦፍ ዋት ኢዝ ኮልድ ስኬፕ ለርኒንግ። እንዲያውም የስኬፕ ለርኒንግ የማምለጥ ማለት ነው። ስኬፕ ማምለጥ ነገር ከዛ ማስተው ማስቆም ማለት ነው። ኢን ስኬፕ ለርኒንግ አለ አኒማልስ ለርን ቱ ሜክ ኤ ሪስፖንስ ዛት ተርሚኔት ኦር ስቶፕ ኔግዥስ ፔንፉል ኤንድ አንፕሌዛንት ስቲሙለስ። ኔግዥስ የሆነ አንፕሌዛንት የሆነ እነዚህ ፔንፉል የሆነ ለማስቆም እነዚህ ስኬፕ ለርኒንግ ላይ አኒማሎችን ብዙ ጊዜ ለምሳሌ አንድን እንስሳ የምትመታው ከሆነ እንደዚህ የነዳው ያለ የምትመታው ከሆነ ቶልቶሎ ይጓዛል፣ ቶልቶሎ ይሄዳል። ለምን? ያን ነገር ተርሚኔት ለማድረግ ወይም ስቶፕ ለማድረግ ነው። ቢኮዝ ኢትስ ፔንፉል አንፕሌዛንት ስቲሙሊ ነው ያ ነገር። ዱላው ምንድን ነው? አንፕሌዛንት ስቲሙሊ ነው። ስለዚህ ይህ ስኬፕ ለርኒንግ የምንለው ማምለጥ ነው። የሆነ ነገር ደግሞ እንዳይፈጸም እንዳይደጋገምብን የምንፈልግ ከሆነ ሁሌ የምንጨቀጭቅ ከሆነ እንዳንጨቀጭቅ ያን ነገር ለማስቆም የምናደርገው ከሆነ ይህ ስኬፕ ለርኒንግ ወይም እንዲሁም ኔጋቲቭ ሬንፎርስመንት ማለት እንችላለን። እና አናዘር ካይንድ ኦፍ ለርኒንግ ነው which is similar but not the same as escape learning is avoidant learning. avoidant learning ማለት ነው avoid ማድረግ ነው። avoid which refers to learning to avoid painful noxious or stimulus prior to exposure ነው። ያ ነገር ከመፈጸሙ በፊት ይህ ነገር avoid ለማድረግ ነው። noxious መጥፎ ነገሮች ለምሳሌ avoidant ነው የሆነ ነገር ከመፈጸሙ በፊት አንድ ሰው ለምሳሌ HIV ከመያዙ በፊት የሚያደርገው ጥንቃቄ ምንድን ነው? አቮይዳንት ለርኒንግ እንለዋለን። እንዳይያዝ ከተያዘ በኋላ ሳይሆን እንዳይያዝ ቀድሞ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ስኬፕ እና አቮይዳንት ለርኒንግ የሚለያዩበት አቮይዳንት ለርኒንግ ምንድን ነው? ከአሁን በፊት ተፈጽሞ አያውቅም። ፕሪዮር ነው። ፕሪዮር ቱ ኤክስፖዠር ነው። ከመፈጸሙ በፊት ነው ቀድመን። ስኬፕ ለርኒንግ ማለት ደግሞ እንዳይፈጸምብን እንዳይደጋገብን የምናደርገው ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ዲፈረንሳቸው ስኬጁል ኦፍ ሬንፎርስመንት ምንለው ደግሞ አለ። ስኬጁል አለው። ሬንፎርስ እናደርግ አንድ ነገር ዝም ብለን ሬንፎርስ አናደርግም። ሁሌ ስኬጁል አለው። የሆነ ታይም ጋፕ ይኖረዋል፣ ስኬጁል ይኖረዋል ማለት ነው። when a response is first acquired learning is very most rapid if the response is reinforced each time it occurs. ሁሌም ሬንፎርስ የሚደረግ ከሆነ ይኸኛው ፈርስት አኩዌር ነው። learning is most rapid if the response is reinforced each time it occurs. this is called what እንለዋለን continuous reinforcement። እዛው ቶን ሬንፎርስ የምናደርግ ከሆነ እያንዳንዱ each time occur ሬንፎርስ የምናደርግ ከሆነ ይህ ምን ይባላል? It's continuous reinforcement. However, once a response has been reliable and response reliable እንዲሆን ሁሌም እንዲፈጸም it will more resistant to extinction እንዳይጠፋ ቶሎ if it is rewarded or an intermittent or partial schedule of reinforcement partially ወይም intermittently ነው። እነዚህን እንግዲህ እንትን ማለት ያለብን ኢንተርሚቴንትሊ ወይም ፓርሻል ስኬጁል ኦፍ ሪኢንፎርስመንት ነው። ይሄ ነገር ቀጣይነት እንዲኖረው ይሄኛው
ሪስፖንሳችን ምንድነው ቢካምስ ሞር ሪያብል እንዲሆን ሬዚስታንሱ ኤክስቲንክት እንዲሆን ሪዋርድ ማድረግ ያለብን ምንድነው ኢንተርሚተንትሊ ወይም ፓርሻሊ ነው schedule of reinforcement which involves reinforcing only some response ጥቂቶችን ነው ሪስፖንስ ምናደርግ not all of them ሁሌም ሪንፎርስ አናደርግም። ለምሳሌ ይሄ ምንድነው መሰላችሁ እንግዲህ ፍሬሽማን ላይ አንድ ሌክቸር አለ ክላስ ላይ በእንግሊዘኛ ላይ የሆነ ጎበዝ ተማሪ አለ ሁሌም ይሳተፋል ሲተሳተፍ ያ መምህር ያደንቀዋል ሁሌም ቢሆን ያደንቀዋል አይዞ ጎበዝ ይለዋል ሁሌም ግን አንድ ቀን ኮንቲኒየስ ሪኢንፎርስመንት ነው ይሄ ኮንቲኒየስ ሪኢንፎርስመንት እንለዋለን ሁሌም ጎበዝ ይለዋል ግን አንድ ቀን በቃ ጎበዝ ላይ ነው ይችላል ያኔ ምንድነው ይሄ ሪሊ አብላድም አንድ ቀን ቢያቆም ያ መምህር ጎበዝ ማለቱ ያ ተማሪ ሊተው ይችላል መሳተፍ ወይም መጠንቀሩን ማንበቡ ሊተው ይችላል ለምንድነው ጎበዝ ያለልኝ ብሎ የሆነ ፊሊንግ ወይ ሌላ አቲቲዩድ ሊመጣበት ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ኮንቲኒየስ የሆነ ሪኢንፎርስመንት ወይም ሪኢንፎርሲንግ ኢች ታይም ኢቶከር ምንድነው ጥሩ አይደለም የሚለው ኢንተርሚተንትሊ ወይም አልፎ ቢያደንቀው ግን ያ መምህር በቃ ያ ልጅ የመሳተፍ አቅሙ ይጨምራል እንጂ አይቀንስም which involves reinforcing only some response ጥቂቶችን ነው ሪኢንፎርስ የምናደርገው እና there are 4 types of intermittent schedule of reinforcement የምንላቸው ሪኢንፎርስመንት እንግዲህ የምንለው አራት የሆነ ስኬጁሎች አሉ። ስኬጁሎች እንግዲህ ምን ይባላሉ? ሬሽዮ ስኬጁል ኤንድ ኢንተርቫል ስኬጁል ምንላቸዋሉ። ሬሽዮ ስኬጁል ምንላቸው ምን ይዟል? ፊክስድ ሬሽዮ ስኬጁል ኤንድ ቫሪያብል ሬሽዮ ስኬጁል የሚሎቹ ሁለቶችን ይዟል። ሬሽዮ ስኬጁል ማለት ምን ማለት ነው ስንል reinforcement is given based on the number of response learners give between reinforcers. It depends on what? The number of response. በሪስፖንሱ ነው ዲፔንድ የሚለው ሪስፖንሱ ላይ ነው። በት ቫሪያብል ምንለውስ ምንድነው ስንል ቫሪያብል ሪኢንፎርሰር ምንለው ቫሪያብል ስኬጁል ምንለው ምንድነው reinforcement is given based on the event of time that passed between the reinforcement ይህ ደግሞ ኢቨንት ነው ወይም ታይም ነው ምን ያህል ታይም አለ በዛ ጋፕ ሪኢንፎርስ ባደረገው ጋፕ ምን ያህል ታይም አለ ግን ፊክስድ ማለት ሬሽዮ ምንለው ግን ምንድነው ምን ያህል ሪስፖንስ ነው በነዛ ጋፕ ያለው የሚለው ስለዚህ እያንዳንዳቸውን ስናይ fixed ratio schedule ምንለው a fixed ratio schedule of reinforcement occurs after a fixed number of response a fixed amount of response ነው ከሆነ ሪስፖንስ በኋላ ቋሚ ፊክስድ ነው ይህ ሪስፖንሱ ፊክስድ የሆነ ሪስፖንስ ከአምስት ለምሳሌ ከአምስት አንድ ልብስ ሰሪ ያለ አምስት ልብስ ሲሰራ ሁሌም አምስት ልብስ ሲሰራ ምን ወስድ ከሆነ አምስት ልብስ ሲሰራ ይህ ፊክስድ ነው ሪስፖንሱ አምስት ልብስ መስራቱ ሪስፖንስ ነው ይህ ፊክስድ ነው ፊክስድ ከሆነ ፊክስድ ሬሽዮ ስኬጁል ኦፍ ሪኢንፎርስመንት ይባላል occurs after a fixed number of response they produce high rate of responding እዚህ ጋር ምንድነው produce high rate of responding produce ያደርጋሉ employees often use fixed ratio schedule to increase productivity አሁን እነዚህ የመንግስት ቅጥረኞች ወይም እነዚህ የካምፓኒ ቅጥረኞች ብዙ ጊዜ ምንድነው ፊክስድ የሆነ ሬሽዮ ነው የሚጠቀሙ ደሞዛው ሳላሪ ራሱ ደሞዛው የሚሰጠው በወር ነው ይህ ምንድነው ፊክስድ ሬሽዮ ነው an interesting feature of fixed ratio schedule is what that performance sometimes drop off ነው performance drop ያደርጋል after reinforce ካደረግን በኋላ drop ያደርጋል the reinforcement is ምን ያደርጋል ድሮፕ ያደርጋል ማለት ነው ወይም ይህን ምን ማለት እንችላለን response represents a reinforcement are administered after a fixed number of response made ነው ለምሳሌ ማለት there is what rapid response rate that pause after reinforcement response ካደረግን በኋላ ፓውዝ ይሆናል ወይም ምን ይሆናል ድሮፕ ኦፍ ይሆናል ይቀንሳል reinforcement ካደረግን በኋላ ይቀንሳል ይሄ ነገር ለምሳሌ a man is paid after completing the given work
የሆነ ወርክ እንሰጠዋለን ቋሚ የሆነ ስራ ያን ሲጨርስ የሆነ ነገር ለምሳሌ አንድ መምህር ያን በየቻፕተሩ የሆነ በየቻፕተሩ ኪውዝ የሚሰጥ ከሆነ ይህ ምንድነው ፊክስድ ሬሾ ነው ፊክስድ ነው አንድ ቻፕተር ሲጨርስ ኪውዝ ሌላ ቻፕተር ሲጨርስ ኪውዝ ልክ እንደዛ ከሆነ ፊክስድ ነው ቻፕተሮችን ሲጨርስ ነው ፊክስድ ነው በቃ ይታወቃል ነው ስለዚህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ወይም ስቱደንት ጌትስ ካንዲ አፍተር ሶልቪንግ 5 ፕሮብለምስ የሆነ 5 ፕሮብለም ካገኝ 5 ጥያቄዎች ከመለሰ በኋላ የሆነ የሚሰጠው ነገር ካለ ይህ ምንድነው ፊክስድ ነው 5 ነገር ነው የሚሰራው 5 ጥያቄ ነው የሚሰራው 5 ጥያቄ መስራት ምንድነው ሪስፖንስ ነው ሶ ፊክስድ ሪስፖንስ ነው ያለው ማለት ነው that is variable ratio ምንለውስ ምንድነው variable ratio እንግዲህ a variable ratio schedule of reinforcement occurs after some average number of response ከሆነ average number of response ነው but the number of varies from reinforcement to reinforcement ከreinforcement ይለያያል ይሄ ነገር ቫሪ ያደርጋል ይሄ ነገር ቫሪ it varies ይለያያል a variable ratio a schedule of produce extremely high rate of steady rate of responding the response are more resistance to extinction more resistance to extinction than when it a fixed ratio schedule used ከፊክስድ ሬሽዮ ስኬጁል ይልቅ እዚህ ዘንዳ ቫሪያብል ሬሽዮ ስኬጁል በጣም ሃይ ሬት ኦፍ ሪስፖንዲንግ አለው ነው የሚለው ሃይ ሬት ኦፍ ሪስፖንዲንግ አለው ነው የሚለው ይሄ ማለት ቫሪያብል ሬሽዮ ስኬጁል ወይም ምን ማለት እንችላለን መሰላችሁ reinforcements occur after varying number of correct response have been made varying number of የተለያየ ቁጥር ነው there is high rate of responding and little pause after reinforcement እዚህ ዘንዳ little የሆነ pause ወይም drop off የለም ይሄ drop off የሚባል ነገር የለም እዚህ ግን drop off አለ ኔጌቲቭ ኢፌክቱ ማለት እዚህ ፊክስድ ሬሽዮ ምንለው ድሮፕ ያደርጋል የሆነ ሰዓት ድሮፕ ያደርጋል እዚህ ግን ድሮፕ አያደርግም ወይም ፓውዝ የለም ኤግዛምፕል እዚህ ዘንድ መውሰድ ይችላል ሎተሪ ምናምን ሎተሪ አሁን ተስፋ ትቆርጥም አሁን ያ ሊደርስ አይሆን እንላለን ሊደርስ ይችላል ከደረሰ ደግሞ ብዙ ብር ታገኛለህ ልክ ጋምብሊንግ መጫወት እንደዚህ ጋምብሊንግ እንደዛ አይነት ነገር ብዙ ጊዜ ቻንስ የሚወስናቸው ነገሮች ለምሳሌ አንድ የቀን ሰራተኛ የቀን ስራ ሲሰራ አንድ ቀን ሲሆን በየቀን የሚለያይ ከሆነ ቋሚ ስራ ማይሰራ ከሆነ ለምሳሌ አንድ ቀን ሲወጣ 2000 የሚሰራ ከሆነ አንድ ቀን ሲወጣ ደግሞ 1000 ብር የሚሰራ ከሆነ አንድ ቀን ደግሞ 200 ብር የሚሰራ አንድ ቀን ደግሞ ሳይሰራ የሚሆንበት ቢቀን ቢኖር ሁሌም ይህ ሰውዬ ግን ምንድነው ለመስራት ይወጣል ለምን የሚሰራው አይታወቅም ቫሪ ነው የሚያደርገው ቫሪ ያደርጋል ምኑ ሪስፖንሱ እዚህ ዘንዳ ሪስፖንሱ ቫሪ ስለሚያደርግ በቃ ሬዚስት ያደርጋል ኤክስቲንክት የማድረግ እንትኑ ሬዚስታንት ነው የሚለው ድሮፕ ኦፍ ፓውዝ የሚባል ነገር የለም አንድ ቀን 2000 ብር ስለሰራ አያቆም አንድ ቀን ወይም 10 ብር ወይም ሳይሰራ ስለዋለ አያቆም ልክ እንደዛ ማለት ነው ሶ ሌላ ደግሞ ስናይ ደግሞ ምንድነው እዚህ ዘንድ ስናይ ደግሞ ኢንተርቫልስ ምንድነው የሚለው ነገር ኢንተርቫል እንግዲህ በፊት ብለን ነው ኢንተርቫል የሚለው እንግዲህ ኢንተርቫል reinforcement is given based on what event of time that passed between the reinforcement የሆነ ታይም ሲያል የሆነ ሳምንት ሊሆን ይችላል በወር ሊሆን ይችላል በሁለት ወር ሊሆን ይችላል በሶስት ወር ሊሆን ይችላል ልክ እንደዛ ታይም ቫሪንግ እዚህ ዘንድ ታይም ነው እዚህ ዘንድ ኢቨንት ታይም ነው እዚህ ጋር ፊክስድ ኢቨንት ነው ፊክስድ ናምበር ኦፍ reinforcement occur only if a fixed amount of time or event has been passed since the previous reinforcement ከበፊቱ ያለ ታይም ምን ያህል ጋፕ ታይም ጋፕ አለ የሚለው ነገር እዚህ ጋር የሚወስንልን ማለት ነው ፊክስድ አሁን reinforcement given with predictable time interval ይሆን ቋሚ የሆነ ታይም ኢንተርቫል ሲኖር አሁን እዚህ ዘንድ predictable ይሆን ለምሳሌ ሬጉላር ኤግዛም ሊሆን ይችላል ሬጉላር ሜል ሊሆን ይችላል ምግባችን ሬጉላር ሊሆን ይችላል እነዚህ አይነት ነገሮች ሳላሪ ራሱ ደሞዝ ራሱ በየወሩ ነው እዚህ ሳላሪ እንግዲህ በእንትን አይሆንም እዚህ በየወሩ ስለሆነ ይህ ምንድነው በየታይም ነው ማለት ወር አሁን ምንድነው ታይም ነው
በየታይሙ ስለሆነ ምንድነው እዚህ ዘንዳ ፊክስድ የሆነ ወይም በየሳምንቱ የሚከፈል ከሆነ ይህ ምንድነው ፊክስድ ኢንተርቫል ስኬጁል እንለዋለን። ቫሪያብል ኢንተርቫል ስኬጁል የምንለውስ ምንድነው ስንል a variable interval schedule of reinforcement occurs only a variable amount of time has passed since the previous reinforcement. variable የሆነ ታይም ታይሙ ቫሪ በሚያደርግበት ጊዜ ማለት ነው። variable amount of time has been passed የተለያየ ታይም በተለያየ አንድ ጊዜ ወር ሊሆን ይችላል፣ አንድ ጊዜ ሳምንት ሊሆን ይችላል፣ አንድ ጊዜ አንድ ቀን ሊሆን ይችላል፣ አንድ ጊዜ ግማሽ ቀን ሊሆን ይችላል፣ አንድ ጊዜ ዓመት ሊሆን ይችላል። እንደዛ አይነት ነገር ሲሆን ታይሙ ቫሪ በሚያደርግበት ጊዜ እዛ ግን ፊክስድ ኢንተርቫል ማለት ፊክስድ ሬሾ ያልነው ቫሪያብል ኢንተርቫል ማለት መጀመሪያ ያየናቸው ይለያያሉ። እዚህ ዘንድ የታይም ነው ቫሪያብል ኢንተርቫል የምንለው ታይሙ ነው። ታይሙ በየሳምንቱ ነው በየወሩ ነው ወይስ ምን የሚለውን ማወቅ ሳንችል ቫሪ በሚያደርግበት ሰዓት ይህንን ቫሪያብል ኢንተርቫል ስኬጁል እንለዋለን። ሬንፎርስመንት ወይም በሌላ ስንል ሬንፎርስመንት ኢዝ ጊቭን ቫሪያብል ታይም ኢንተርቫል ነው ዊዝን ቫሪያብል ታይም ኢንተርቫል ዜር ኢዝ ዋት ስሎ ኤንድ ስቴዲ ሬት ኦፍ ሪስፖንዲንግ ኤንድ ቬሪ ሊትል ፓውዝ አፍተር ሬንፎርስመንት። ለምሳሌ ስልክ ቁጥር መደወል ዴሊንግ ኦፍ ዮር ፎን ሊሆን ይችላል። ዴሊንግ ኦፍ ዮር ፎን ሞባይል ይዛችሁ በሚጮህበት ጊዜ አሁን የተለያየ ነው። አሁን ሊደወል ይችላል፣ ነገ ሊደወል ይችላል፣ በወር ሊደወል ይችላል፣ በሳምንት በየሰዓት በደቂቃው ሊደወል ይችላል። ልክ እንደዚህ ቫሪ ነው የሚያደርገው። ሶ ይሄ ነው እንግዲህ ልዩነታቸው በዚህ መልኩ የያዙት። I think it is very clear. If there is any unclear topic within this psychology course, you can comment on my Telegram channel and my YouTube channel. So I need some comments from you. A basic principle of operant conditioning is that if you want a response to persist, what after it has been learned, you shouldn't reinforce it intermittently, not continuously. Don't reinforce continuously. You have to have intermittent practice or reinforcement instead of using continuous, because the change from continuous reinforcement to none at all will be so large that the animal or person will soon stop responding. They may stop responding within this case. So you have to have intermittent or partial reinforcers instead of using continuous. But if you have been giving reinforcement only every so often or continuously, the change will not be dramatic. So often means sometimes, sometimes if you giving the reinforcement only every so often, sometimes the change will not be dramatic and the animal or person will keep responding for a while. It's always responding, no matter how you are reinforcing or not. It does not matter, but it's always responding. If you are reinforce it intermittently or partially, that is, what's punishment? What does punishment mean? What does it mean? Let me give answer. Punishment is a stimulus that weakens the response or makes it likely to recur. It's weaken ነው የሚያደርግ። እንግዲህ ሬንፎርስመንት የምንለው እንግዲህ ምንድን ነው የሚያጠናክር ነው፣ ስትሬንግዝ የሚያደርግ ነው። እዚህ ግን ፓኒሽመንት የምንለው ግን ምንድን ነው? ዊክን ነው። ኢት ዊክንስ። that's the difference that have between reinforcement and punishment. Punishments are what? Weakening. They are weaken. They make it weaken.
ዊክን ነው የሚያደርጉት እነዚህ እንግዲህ ሬንፎርስመንት ማለት ነው። ፓኒሸርስ ካን ቢ ዋት ኤኒ አቨርሲቭ ወይም አንፕሌዛንት ስቲሙሊ ሊሆን ይችላሉ። ፓኒሸር የምንላቸው ኤኒ አቨርሲቭ ወይም አንፕሌዛንት ስቲሙሊ ሊሆን ይችላሉ። ሜቢ አንፕሌዛንት ስቲሙሊ ኦር አቨርሲቭ ኤኒ አቨርሲቭ መጥፎ ምንላቸው ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። that weakens the response, that makes weaken the response or make them unlikely to recur ነገሮች እንዳይደካከሙ የሚያደርገው እንግዲህ ሬንፎርስመንት ላይ ላይክሊ ቱ ሪኪር ነው የምናደርጋቸው እንዲደካከሙ ነገሮች ነው አጌን ኤንድ አጌን ሪፒትድሊ ኦከር እንዲሆኑ እዚያን ደግሞ unlikely to recur or unlikely to what occur again እንዳይደጋገሙ ነው የምንፈልግ እዚህ ፓኒሽመንት ላይ like reinforcers like in the reinforcers punishers can also be what primary or secondary ልክ እንደ ፓኒሽመንት እነዚህ እንደ ሪንፎርስመንት እነዚህ ፓኒሸሮች ምን ናቸው የሚቀጡን ነገሮች ምንድን ናቸው ፕራይመሪ ወይም ሰከንዳሪ ሊሆን ይችላሉ ነው የሚለው ፕራይመሪ ወይም ሰከንዳሪ ሊሆኑ ይችላሉ ነው የሚለው ፔን ምንላቸው ነገሮች ፔን ኤክስትሪም ሂት ኦር ኮልድ አር inherently punishing ናቸው they are inherently punishing and are therefore known as what primary punishers ናቸው እነዚህ በህይወታችን ላይ ከፍተኛ ወይ ህመም የሚያስከትሉ ነገሮች እነዚህ ኤክስትሪም ፔን ወይ ኤክስትሪም ሄት ኤክስትሪም የሆነ ኮልድ are inherently ውስጣችን የሚጎዱን ፓኒሽ የሚያደርጉን therefore they are primary punisher ውስጣችን የሚጎዱ ከሆኑ በት ክሪቲሲዝም እነዚህ አላ መገሰጽ ዲሜሪትስ ምናምን ማቃለል ካትኮል እንደዚህ መቀለል ምናምን ስኮልዲንግ ማፌዝ ፋይን ኤንድ ባድ ግሬድ መቀነስ ምናምን እነዚህ ምን ናቸው ሰከንዳሪ ፓኒሸር ናቸው ሰከንድ ፓኒሸር ናቸው the positive negative distinction can also be applied to punishment ፖዚቲቭ ወይም ኔጌቲቭ ፓኒሽመንት ሊሆኑ ይችላሉ እንግዲህ እዚህ ጋር ደግሞ ፓኒሽመንቶች ማለት ነው ፖዚቲቭ ወይም ስለዚህ ፖዚቲቭ ወይም ኔጌቲቭ ሊሆኑ ይችላሉ እነዚህ ፓኒሽመንት ናቸው እና sometimes unpleasant የሆኑ ነገሮች unpleasant may occur following some behaviors unpleasant ነገር የሚከተል ከሆነ እነዚህ ምንድን ናቸው they are positive punishment or sometimes pleasant may be removed pleasant የሆነ ነገር remove ካደረገ negative punishment እንላለን so here we can conclude within this table about what is positive reinforcement punishment and let's look at positive means adding negative means removing or avoiding or withdrawal so in the reinforcement when we reinforce we add what something valued or desirable but in positive punishment we what add something unpleasant is added something የሆነ እዚህ ዘንድ ፖዚቲቭ የሆነ በፖዚቲቭሊ ስናበረታታ ምንድን ነው የሆነ ፖዚቲቭ የሆነ ነገር ዲዛይረብል የሚጠቅም ነገር መጨመር ማለት ነው አድ ማድረግ ግን በፖዚቲቭ ስንቀጣ ፖዚቲቭሊ ፓኒሽ ስናደርግ ምንድን ነው አንዲዛይረብል አንፕሌዛንት መጥፎ ነገር መጨመር አድ ማድረግ ማለት ነው እዚህን ደግሞ ኔጌቲቭ የሆነ በኔጌቲቭ ጊዜ ሪሙቭ ማድረግ ማለት ኔጌቲቭ ማለት ሪሙቭ ማድረግ ነው ኔጌቲቭ ማለት ሪሙቭ ወይም አቮይድ ወይም ዊዝድሮዋል ማለት ነው በዚህ ጊዜ ኔጌቲቭ ሪሙቭ ማድረግ ምን በሪንፎርስመንት ጊዜ ኔጌቲቭ የሆነ አንፕሌዛንት የሆነ ነገር አንፕሌዛንት መጥፎ ነገር ምን ማለት መክላት መጥፎን ነገር ስንከላው ምንድነው ማበረታታት ይሆናል መጥፎ ነገር ምንድን ስንል እዚህ ዘንድ ጥሩ ነገር ደግሞ ምን ስንል ስንከላ ፓኒሽ እያደረገን ነው ማለት ምን በምን በኔጌቲቭሊ ፓኒሽ እያደረገን ነው ይሄ ነው ልዩነታቸው እንግዲህ ስለዚህ ልክ በዚህ አይነት መንገድ ተረዷት እቺን ሰንጠረዥ በጣም ሜን ፖይንት ናት so you have to now አድ መጨመር
ጥሩ ነገር መጨመርና ጥሩ ነገር መጥፎ ነገር መጨመር ወይ ጥሩ ነገር መክላትና ጥሩ ነገር መጨመር ጥሩ ነገር መክላትና ጥሩ ነገር መጥፎ ነገር መክላት እነዚህ አይነት ነገሮች what the pros and cons of punishment what is the pros and cons of punishment what are the cons and pros ማለት consequence immediacy consistency and intensity ምን ላቸው እነዚህ immediacy ምንለው consistency ምንለው intensity are the matter of effectiveness of punishmentaችን effective እንዲሆን ያደርጋሉ። immediacy ምንለው ምንድነው ስንል when a punishment follows immediately after a behavior is punished immediately apply ማድረግ ነው። immediately ምን ማድረግ ነው ፓኒሽ ማድረግ ነው። ኮንሲስተንሲ ምንለው ደግሞ የኛው ወዲያውን ማድረግ ማለት ነው። ኢሚዲየሲ ምንለው ኮንሲስተንሲ ቀጣይነቱ ምንድን ይመስላል የሚለው ነገር when punishment is inconsistent the behavior being punished is intermittently reinforced ነው ማለት ቀጣይነት ቀጣይነት ከሌለው ቶሎ ፓኒሽ ማድረግ ከሆነ ምን ኢንተርሚተንት አልፎ ነው ማለት ነው። therefore it becomes what resistance to extinction ስለዚህ አልፎ ከሆነ ደግሞ ቶሎ አይጠፋም ይሄን ነገር። ለምሳሌ አንድ ህፃን ዛሬ ቀጥታ ነው ጥፋት አጥፍቶ ነገ ማንቀጣው ከሆነ ከዛ ደግሞ የሌላ ቀን ደግሞ አልፎ ምን ቀጣው ከሆነ ሁሌም አያጠፋም። ለምን ግን ዛሬ አጥፍቶ ነገ ምን ቀጣው ሆኖ አንድ ቀን አጥፍቶ ብንተው ሁሌም የማጥፋት ፕሮባቢሊቲ ይኖራል ማለት ይሄ ነው ኮንሲስተንሲ የምንለው ነገር። ኢንቴንሲቲ ማለት ደግሞ መጠኑ ነው the power ነው is a general term serves punishment are more effective than mild እዚህ በጣም ፓኒሽ ማድረግ ነው የሚለው ኢንቴንሲቲ ማለት ፓወር መጠኑ ምን ይመስላል የሚለው ነገር። however there are studies that indicate that even less intense punishment are effective ናቸው። በጣም less intense የሆነ ፓኒሽመንት ደግሞ effective የሚሆንበት ሰዓት አለ provided that they are applied immediately and constantly መሆን አለባቸው የሚለው when punishment fails however when punishment is fail ፓኒሽመንት መቼ ነው ፌል የሚያደርገው ብለን ደግሞ ልንጠይቅ እንችላለን። ፓኒሽመንት እንዴት ነው ፌል ሊለው የሚችለው ስንል ፒፕልስ ኦንሊ ፓኒሽመንትስ ፌል የሚያደርገው እንግዲህ ፒፕልስ ኦፍን አድሚኒስተር ፓኒሽመንት ኢንአፕሮፕሪየትሊ ኦር ማይንድለስሊ ይሄኛው አንደኛው የሊሚቴሽን የፓኒሽመንት ሊሚቴሽን ብዙ ጊዜ ፒፕልስ አድሚኒስተር ፓኒሽመንት ኢንአፕሮፕሪየትሊ ወይ ማይንድለስሊ ነው ኬርለስሊ ፓኒሽመንት ሜይ ቢ አድሚኒስተር ማይንድለስሊ ኤንድ ኢንአፕሮፕሪየት አላግባብ ነው። ይህ ጭካኔ የተሞላው ቅጣት እንደዚህ አካላዊ የሆነ ነገር ፊዚካሊ የሆነ ቅጣት this swing in a blind rag or shout things they do not mean apply. Punishment is so broad that it covers all sorts of irrelevant behaviors. The recipient of a punishment often recipient ማለት receiver of punishment ሪሲቭ የሚያደርገን የሚቀበልን ፓኒሽመንት ስንቀጣው ማለት ነው ወይም ሪስፔክት የምናደርገው often respond with anxiety fear or wrath እነዚህ ብዙ ጊዜ ለምሳሌ እነዚህ ስንቀጣቸው ምን የሚጨነቁ አይነት ነገሮች እነዚህ የሚፈሩ ነገሮች የሚሮጡ እንደዚህ ያለ የሚጨነቁ እነሱ ይሆናል አንድ ሊሚቴሽን ነው። እንደዛ ማድረግ የለብንም። ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ልጆች የምንቀጣ ልክ እንደዚህ ነው ጥለው ይጠፋሉ። ገና ልንቀጣቸው ስንኖር ገና ዱላ ምናምን የምንቀጣቸው ከሆነ ብዙ ጊዜ ጥለው ይጠፋሉ፣ ይሮጣሉ፣ ይጨነቃሉ፣ አንግዛይቲ ይሆናሉ። በቃ በጣም ይጨነቃሉ፣ ይፈራሉ በጣም። ልክ እንደዛ የሚሆን ከሆነ ሌላ ሳይኮሎጂካሊ ጉዳት ሊመጣበት ስለሚችል ይሄ መሆን የለበትም ነው የሚለው። though a process of classical conditioning this emotional side effect may then generalize to the entire situation in which the punishment occurs, the place, the person delivering the negative punishment and circumstance.
So the negative emotion reaction can create more problems than the punishment solves. እነዚህ እንግዲህ ፕሮብለም ሶልቭ አረግነን ብለን ስንቀጣቸው ህፃኖች የሆነ ከዛ የቀር ሚተው ይመስለናል። ግን አግባብነት ከሌለው እንደዚህ በአንግዛይቲ ወይም በፊር ወይም በራግ ከሆነ እነዚህ አይነቶች እንደገና ሌላ ሰቨር የሆነ ፕሮብለም ሳይኮሎጂካል ሊሆን ይችላል፣ ኔጌቲቭ ኢሞሽናል ሪያክሽን ሊመጣ ይችላል የሚለው ኔጌቲቭ የሆነ ኢሞሽናል ሪያክሽን ኔጌቲቭ የሆነ ሳይኮሎጂካሊ የሆነ ነገር ሊመጣ ይችላል፣ ቫዮለንት ቢሄቪየር ሊያመጣ ይችላል የሚለው ፎር ኢንስታንስ ቲኔጀርስ እነዚህ ከ10 ዓመት በታች ያሉ ህፃኖች who has been severely punished may stray back or run away እነዚህ በጣም ይሮጣሉ፣ እነዚህ ይፈራሉ። ብዙ ጊዜ በዱላ መንቀጣቸው ከሆነ ምናስፈራራቸው እንደዛ አይነት እነዚህ አንግዛይቲ እንዲሆኑ እነዚህ ፊር እንዲሆኑ እነዚህ ራግ እንዲሆኑ የምናደርጋቸው ከሆነ run away punished may back stray and run away. Being physically punished in childhood is risk. It's a risk what factor of depression, low self-esteem and violent behaviors and many other problems. እነዚህ አሁን ብዙ ጊዜ እንደዚህ ፊዚካላዊ ምንቀጣቸው ልጆችን በዱላ ምናምን ምንቀጣቸው ከሆነ ሪስክ ነው። በምናቸው በኋላ ላይ ምንድነው ዲፕሬሽን ድብርታሞች እንዲሆኑ እንዲደበሩ ላው ሰልፍ ስቲም እንዲሰማቸው የበታችነት ስሜት በቃ ብዙ ቫዮለንት ቢሄቪየር እንዲሁ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ጨካኝ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል። ምን ያዘር ፕሮብለምስ ሌላም መጥፎ የሆኑ ቢሄቪየር እንዲመጣባቸው ያደርጋል። ስለዚህ እነዚህ አንድ ሊሚቴሽን ነው የሚለው ማለት አሁን ጀነራላይዝ ስናደርገው ፓኒሽመንት ሜይ ኢሊሲት ዋት አግሬሽን ኤንድ አዘር ኢሞሽናሊቲ ሌላ ባህሪ ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው። ሶስተኛውን ስናይ ደግሞ the effectiveness of punishment is often temporary ነው። ጊዜያዊ ሊሆን ይችላል። ኤፌክቲቭ የሚሆነ ያን በዱላ ስንቀጣቸው ጊዜያዊ ሊሆን ይችላል። ያን ነገር ቢተው depending on heavily on the presence of the punishing person or circumstance ያ ነገር የሚቀጣውን ፐርሰን ለምሳሌ የሚቀጣቸው ሰው ሲኖር ብቻ ነው ያን ነገር ማድረግ የሚተውት። ከዛ ይልቅ ሌላ ምክር ምናምን ሌላ ሳይኮሎጂካሊ ኢምፕሩቭ የሚያደርጉ አእምሯችን የሚያበለጽጉ ነገሮች ብናደርግ የተሻለ ነው። ይሄ እንደዚህ ማድረግ የለብንም ነው አንድ ሊሚቴሽኑ ነው ይሄ የፓኒሽመንት። ሌላ ደግሞ ሞስት ማለት አሁን the effectiveness of punishment is often temporary ነው። ምንድነው ፓኒሽመንት is ምንድነው አዲክቲቭ ኳሊቲ አዲክቲቭ ይሆናል፣ ይላመዳል። እነዚህ ህፃኖች ሁሌም መቀጣት ሊለምዱ ይችላሉ። ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን እና ደግሞ ፓኒሽመንት ካን ሪዲዩስ ዋት ፐርሰናል ኢንተራክሽን ኤንድ ክላስ ሪስፖንስ እነዚህ ፐርሰናል ኢንተራክሽን ልክ ላው ሰልፍ ስቲም ያለው እነዛ ነገሮች ያመጣል ነው የሚለው። እንግዲህ ፓኒሽመንት ኢዝ ኦንሊ ቴልስ ችልድረንስ ዋት ዘይ ዲድ ሮንግ በት ኖት ዋት ሹድ ቢ ዱይንግ ኢንስቴድ ምን መስራት እንዳለባቸው ሳይሆን ምን እንደሰሩ ብቻ ነው የምንነግራቸው። በዱላ ስንቀጣቸው ፊዚካሊ ፓኒሽ የምናደርጋቸው ከሆነ ከዛ ይልቅ ምን እንደሚሰራ መምከር ይበልጣል ማለት ነው። that is most behavior is hard to punish immediately most behavior ፓኒሽ ለማድረግ ይከብዳሉ ነው የሚለው። እንግዲህ እና ደግሞ ፓኒሽመንት ኮንቫይስ ሊትል ኢንፎርሜሽን እነዚህ ቅጣት የምንለው ሊትል ኢንፎርሜሽን ነው ኮንቫይ የሚያደርገው ሊትል የሆነ ኢንፎርሜሽን ነው ኮንቫይ ሊያደርግልን የሚችለው ትንሽ ነገር ነው ሊያስተምር የሚችለው። an action intended to punish may instead be reinforcing because it brings what attention bring የሚያደርገው ማለት ነው። ሸፒንግ የምንለው ነገርስ ምንድን ነው? እዚህ ጋር የሚለው ነገር ስናይ ሸፒንግ ምንድን ነው? ሸፒንግ ምንድን ነው? for a response to be reinforced must be first occur, yes. But suppose you train to a child to use a knife and fork properly. Such behavior and most other in everyday life have almost no probability of appearing spontaneously. The operant solutions of this is shaping እንለዋለን በኦፓረንት ኮንዲሽኒንግ። ሼፒንግ ማለት በኦፓረንት ምንድን ነው ይለዋል? the procedure in which successive approximations of desired response are reinforced
የሆነ ነገር ማቃረብ፣ የሆነ ነገር ማላመድ ማለት ቀስ በቀስ ማላመድ ማለት ነው። In shaping, you start by reinforcing a tendency in the right direction. Reinforce in the tendency in the right direction. Then you gradually requires develop a response that are what? More and more similar to the final desired response. So ይህ የምንለው አለን successive approximation የምንለው ነገር ነው። successive approximation gradual response that are more and more similar to the final desired response. The response that you reinforce on the way the final one are called successive approximation እንለዋለን። successive approximation እንለዋለን። ወይም ምን ማለት እንችላለን? shaping is the use of what? selective reinforcement to bring desirable change in the behavior of an organism. desirable የሆነ change እንዲመጣለን ስንፈልግ የምናደርገው ነገር ነው የሚለው እንግዲህ በኦፓረንት ኮንዲሽኒንግ መሰረት ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ what are the applications of operant conditioning? እንግዲህ ኦፓረንት ኮንዲሽኒንግ እንግዲህ ብዙ ሊሚቴሽኖችም አሉት፣ ብዙ አፕሊኬሽኖችም ደግሞ ይኖሩታል ማለት ነው። ኦፓረንት ኮንዲሽኒንግ አንደኛ ኮንዲሽኒንግ ኦፍ ስተዲ ቢሄቪየር ነው። ኦፓረንት ኮንዲሽኒንግ እንግዲህ ኮንዲሽኒንግ ኦፍ ስተዲ ቢሄቪየር እነዚህ ነገሮች ስተዲ ኮንዲሽኒንግ ቢሄቪየር እንድናደርግ ነው የሚያደርገን ስተዲ ቢሄቪየርስ። ሁለተኛ ደግሞ ምን ያደርገናል? ኮንዲሽኒንግ ኤንድ ክላስሩም ቢሄቪየር ነው። ኮንዲሽኒንግ ኤንድ ክላስሩም ቢሄቪየር የምንለው ነው። እነዚህ ክላስሩም ላይ ያለን ነገር እንዴት ማድረግ እንዳለብን። ሌላ ደግሞ ምንድነው? ማኔጂንግ ፕሮብለም ቢሄቪየር ነው። ማኔጅ እንድናደርግ ፕሮብለማችን። ዘ ፎርዝ ዋን ዲሊንግ ዊዝ አንግዛይቲ ስሩ ኮንዲሽኒንግ። ስለ አንግዛይቲ ስሩ ኮንዲሽኒንግ እንዴት ነው ዲል ማድረግ የምንችለው የሚለውን ነገር እነሱን ለማጥናት ይጠቅማል። ሌላ ደግሞ ምን ይጠቅመናል? እነዚህ ኮንዲሽኒንግ ግሩፕ ቢሄቪየር ምንለው ጊዜ ኮንዲሽኒንግ ዋት ግሩፕ ቢሄቪየር ኮንዲሽኒንግ ግሩፕ ቢሄቪየር በምናደርግበት ጊዜ ኮንዲሽኒንግ ኤንድ ኮግኒቲቭ ፕሮሰስ በምናደርግበት ጊዜ እነዚህ በምናደርግበት ጊዜ ሬንፎርስመንት ይጠቅመናል ማለት ነው። ሼፒንግ ኮምፕሌክስ ቢሄቪየር እዚህ ጋር ደግሞ ኮምፕሌክስ የሆኑ ቢሄቪየሮች አሉ። እነዛን ሼፕ በምናደርግበት ጊዜ ኮምፕሌክስ ቢሄቪየር ኤግዚስት ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ቼን ኦፍ ኤ ስሞል ቢሄቪየር። ኮምፕሌክስ ቢሄቪየር ነው ኤግዚስት ኢን ዘ ቼን ኦፍ ኤ ስሞል ቢሄቪየር in the chain of a small behavior. Control is required for such kind of control ማድረግ አለ ወይም ሼፒንግ የምንለው ነገር ያስፈልጋል። this extended form of learning is shaping technique እንለዋለን። ሼፒንግ ቴክኒክ እንለዋለን። እንግዲህ ይህን ይመስላል ኦፓረንት ኮንዲሽኒንግ። እንግዲህ በኔክስት ቪዲዮአችን ደግሞ ስለ ሶሻል ለርኒንግ ቲዮሪስ እና ኮግኒቲቭ ለርኒንግ ቲዮሪስ የሚለውን በአንድ ላይ በኔክስት ቪዲዮ እናያለን። እንግዲህ